नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद दशम अध्याय। प्रत्येक दिन गोटे घंटा भागवत शुणन्तु। भगवान आमको 24 घंटा देइछन्ति, सेथि मध्यरु अध घंटाए किंबा घंटाए भगवान पाई समय दियंतु। देखिबे मनरे शांति आसीजिब एवं घरे अशांति रोग जंत्रणा सबु किछि दूर होइजिब। आपणक जीवनर मार्ग ही बदली जिब। चलन्तु शुणिबा दशम अध्याय। चैनल जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब निहाती भाबरे करदेबे, गोटे लाइक करदेबे। काहेकि ना मोर इच्छा ए भागवत महापुराण प्रत्येक घरे घरे पहुँचवा पाई मु चेष्टा करुछि। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति राये शुण ए भागवतर लक्षण। 10 प्रकारे भाव चिंती पुराण पुरुष बोलांती। ताहा कहिबा के प्रस्तावे तोहर सन्मुखे। सर्ग विसर्ग भूति स्थान पोषण मुक्त विद्यमान। मनंतर वंशानुकथा निरोध आश्रय व्यवस्था। 10 विशुद्धि अर्थे रहे नवलक्षणे जे बाहोए। वेद विचारी अनुमाने तत कहन्ति मुनि जने। आकाश शब्द तनु मात्र महत अहंकार तत्। एहांक जन्म कर्म कही स्वर्गर गुण मत देई। ब्रह्मार गुण विपरीते विसर्ग पंच समचिते। विष्णु विजय स्थान कही पोषण अनुग्रह होई। मनंतर जे साधु धर्म कर्म वासने उति नाम। विष्णु विजय स्थान कही पोषण अनुग्रह होई। विष्णु अवतार चरित तदन्ते वर्णे जे भकत। वंशानुकथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये। संघरी आत्मार सकति जड़े शयन जगपति। निरध बोली तार नाम लीन स्वभावे पूर्ण काम। मुक्ति लक्षण दिव्य स्थिति नाही न घटे पूर्ण गति। प्रकार निरधय दुई आश्रम नाम ए बोलाई। से परमात्मा नर हरि एबे अशेष घटे पुरी। तार सकाशु जीवलोक तेणु बोलाई अधार्मिक। से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा सेहि।
ଏ ଭାବେ ଏକ ଏକତର କହି ନ ଲକ୍ଷି ପରାପର ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ତାର ନାମ ପୁରୁହୂତ ପୁରୁଷ ନାମ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡ ଭେଦି ବାହାର ହୋଇ ଗୁଣ ନିଧି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଚିନ୍ତା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜଳ ରୂପ ଧରି ପୁରୁଷ ନାମ ନର ହେଲା ତହିଁରେ ନାରୀ ଯେ ବ୍ୟାପିଲା ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ମାୟାଧର ବନ୍ଦିଲି ସହସ୍ର ବତ୍ସର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ କାରଣ ତେଣୁ ସେ ନାମ ନାରାୟଣ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ କାଳ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଏକ ମେଳ ଯାହାନୁଗ୍ରହେ ଉପୁଜନ୍ତି ଯାହାନୁଗ୍ରହେ ଲୀନ ଯାନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ମାୟା କଳ୍ପେ ଉଠି ଆଣି କଳ୍ପଇ ନାନା ସୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟତା ଶରୀର ଭ୍ରମଇ ତ୍ରିଧା ଅହଙ୍କାର ଅଧିଦେବତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଅଧିରେକ ଗୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ତ୍ରିବିଧ ବିଧି ବହେ ହେଳେ ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଭଜେ ଆକାଶ ଗୁଣମୟ ସୃଜେ ସ୍ୱଭାବେ ଶେଷେ ଶ୍ରେୟ ବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଅନ୍ତର୍ଗଳ ଏ ଚାରି ଭାବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ଦଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂଳ ନାଥ ଚଳନ୍ତି ଯାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ରାଜାକୁ ଯେହ୍ନେ ଆଶ୍ରା କରି ସେବକ ପଥ ଅନୁସରି ମୂଳ କମଳୁ ସେହୁ ପଥେ ପ୍ରାଣୀ କି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପଥେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ ক্ষুধা উপজে তৃষা ভ্রমে ক্ষুধা তৃষার মার্গ মুখ এণু সর্জিলা অগ্রে মুখ মুখর মূলে তাড়ু জাত তা সঙ্গে রচনা সংযুক্ত তার সংযোগ নানা রসে অস্বাদে আত্মার বিশেষে সদ্ধর অর্থ পূর্ণ করে অগ্নির ক্ষণ বাদ্য ধরে সূচি সুগন্ধ ভোগ ফলে নিশা বিবরে বায়ু বলে আঘ্রাণ অর্থে উপজিলে তক্ষণে গন্ধ বাহ বুলে আত্মার দেখি অন্ধকার ব্রহ্মা সর্জিলে অন্ধকার জ্যোতি সর্জিলা রক্ষপণে দৃষ্টি প্রকাশে দশ গুণে দেব পুরুষঙ্ক বচনে বিধাতা দেই অনুমানে শুনিমা অর্থে নানা শূন্য নির্মলে প্রকাশিলা কর্ণ দিগ দেবতাঙ্কর ক্ষণে প্রকাশ এ বাম দক্ষিণে নানা শবদ নিষ্ঠা গুণে যে দ্বারে জানিব তক্ষণে পুণ বিধাতা বুদ্ধি যোগে
चर्म आच्छादी सर्वंगे शीत तपत जेते जाणी पवन जोगे परिमाणी से चर्म इंद्रिगण भजे उपरे बहे रोमराजे अशेष कर्म करिबारे आकाशे हृदय उपरे बाम दक्षिण बेनिकर जहि रक्षक सुनासिर जीवन गतागत शून्य विधाता संचिला चरण जे बाम दक्षिण पयर जहि रक्षक दामोदर संसारे हव्य कव्य विधि चरण जुग बळे साधी वस्तु उपार्जन कारण गगने बेनिचरण बेनिचरण मूल देशे आनंद गगन प्रकाशे जे स्थिति उत्पत्ति कारणे ता प्रजापति सुर गणे उभय आनंदर द्वार अज्ञान तुले नाश कर अन्न भजन रस मार्गे नाड़ी सर्जिला कृखी जगे नदींक प्राय बेनी पासे प्रांते समुद्र रहे ग्रासे उभय नाड़ी नाम तृष्टि समुद्र नाम बहे पृष्टि आत्मा माया को इच्छा करी सत्य हृदय रूप धरी नाम संकल्पी चंद्रमन हृदये हांकर स्थान हृदये आवरिबासे अस्ति सर्जिला पुष्प देशे अस्ति भीतरे मजा कला उदरे मेद भी आइला तार उपरे मांस धरी रुधिर आभरण करी तार उपरे चर्म लोम मजार मध्ये रहे सम एमंत करी सप्त धातु प्राणी जीवन मूल हेतु बास्तरी शस्त्र कला नाड़ी हृदक मल मध्य बेढ़ी प्राणर हईयांक मध्य अन्नर रस मूल भेदे घेनीण नाड़ी मध्य जाई प्रवेश सर्वांगरे नेई त्रिगुणात्मक इंद्रिगण सर्वविकार आत्ममन बुद्धि विज्ञान स्वरूपिणी जेणे संसार माया जिणी अबनी उदक नळ पवन आकाश मंडल एमंत कहिली मु तते विष्णुर स्थूल रूप जेते ए जीव ब्रह्मांड धारण बेष्टित अष्ट आभरण पृथिवी आदि पंचभूते एमंत बुद्धि अहं कृते ए अष्ट गुणे आवरण एमंत ब्रह्मांड घटण जे स्थूल रूप ए जाहार एहार परे सूक्ष्म कर
ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧାନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାକାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସେ ଖେଳେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାନନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପଶୁ ବାଳକ ରୂପେ ହରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତରି ଏମନ୍ତେ କ୍ରିୟା ନାମ ଧାତୁ କର୍ମ ଅକର୍ମଙ୍କର ହେତୁ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନକୁ ସର୍ଜିଲା କହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃ ମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅସୁର କିନ୍ନର ଗୃହ୍ୟକ ଅପସରାଜେ ଦକ୍ଷ ନାଗ କିଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଗୌରଗ ମାତୃଗଣ ରକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିଶାଚି ଗଣ ଭୂତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଉନ୍ମଦ ବେତାଳ ନିରେକ ଗ୍ରହ ଡାକିନି ମୃଗ ଖର ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ବନ ଘର ତ୍ରିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଆନେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ବିନାଶନେ ଗଗନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଚର କୁଶଳ କୁଶଳ ପର ଏତେ ପ୍ରକାରେ ନାମ ଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦ ତିନି ଲୋକ କେ ଦେବ ଦାନବ ନରକ ସତ୍ୟରେ ସୁର ରୂପ ହୋଇ ଲକ୍ଷେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ଭବଇ ତମ ଗୁଣରେ ଅଧଗତି ପାପିଷ୍ଠେ ତହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଏ ତିନି ଲୋକ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହି ଏକ ଆରକେ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଏ ତିନି ଭାବେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସ୍ଥାନ ସୁଖ ସମ୍ଭବେ ଦିନ ହରେ ଯେ ବିଧି ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରେ ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଯେସନେ ଗଗନେ ଯେ ଭାବେ ହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଦେବେ ଚିନ୍ତିବେ ଯହିଁ ଚିତେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଜନ୍ମ କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ
विष्णुर माया प्रकाशई ए ब्रह्म कल्पित संसार विकल्प नामटिए हार ए नित्य साधारण विधि जे पूर्व काळु हूँ प्रसिद्धि भावे कहिलु कल्पगुण राजन सावधाने शुण। शौनक उवाच हे सुत कह विष्णु कथा क्षणे छाड़िब मन व्यथा पद्मकल्पर कथा कह क्षणे न लागे भव मोह से दुर्योधन दुष्ट वाणी विदुर सभा मध्ये शुणी कुटुंब आशा दूर करी बने पशिला की बिचारी पृथ्वी कला पर्यटन वन पर्वत घोर वन कैवल्य भावे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काहीं होइला एकास्वर ब्रह्म संवाद बेनी जने करी बंचिले केउ स्थाने विदुर पचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मन्ते पुणी से बंधु त्याग शोके मिलिला हस्तिना कटके परीक्षा वाक्य चित्ते घेनी ताहा कहिले सुक मुनि से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुक शौनक संपादन शुणन्ते न लागई विघ्न द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सुजन प्राणींकर हित कहिला दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां 82 द्वितीय स्कंदे दशलक्षण कथने नाम दशमोऽध्याय। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। भीमस्यापि रणे भंग मुनेरपि मतिभ्रम यदि शुद्धमुशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। शिशुक उवाच शौनक आदि मुनि जने आनंदे सुत सन्निधाने विदुर कथा मने चिंती विश्वास भावे पचारंती हे सुत तुम्भर वचन शुणी संतोष आंभ मन से कुरु विदुरर वाणी आंभे तुम्भर मुखु शुणी हृदु छाड़िबु भव व्यथा विशेषी कह तार कथा सर्व संपद छाड़िबने किं पाप शिला दुख मने अनेक तीर्थे देई मन पृथ्वी कला पर्यटन मैत्रेय मुनिंक संगर एकांते अध्यात्म विचार काहीं बा नदी तीर बने सानंदे बसी सर्वजने संतोषे विदुरर आगे मैत्रेय मुनि अनुर्मागे बोइले बदरिकाश्रमे मैत्रेय मुनि अनुमाने
କହିଲେ ତତ ସାର ବାଣୀ ଯେଣୁ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ଏକଥା କହ ମୁନିବର ବିଦୁର ବିଚେଷ୍ଟିତ ସାର। ସେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥେ। ଏମନ୍ତେ ମୁନିବର ବାଣୀ ସୁତ ସନ୍ତୋଷ ମନେ ଶୁଣି। କହନ୍ତି ସନକାଦି ଆଗେ କୃଷ୍ଣର ଭାବ ଅନୁରାଗେ। ଶୁଣ ହେ ମୁନିଜନ ତୋଷେ ଏକଥା ଶୁକ ମୁନି ପାଶେ। ଆନନ୍ଦେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ ପୁଛିଲା ମୁନିଙ୍କ ଗ୍ରତ। ସେ ଶୁକ କହିଲା ଯେ ମନ୍ତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକ କହନ୍ତି ଭାବ ଭରି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ଅଧର୍ମେ ଧନ ସେ ସଞ୍ଚଇ ନିଜ ସୁତକୁ ଭୋଗ ଦେଇ। ପଣ୍ଡୁ ସୁତଙ୍କୁ ଦେଖି ଭିନେ ନିନ୍ଦଇ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନେ। ବାଳକେ ପିତୃହୀନ ହୋଇ ମାତାର ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସହି। ହସ୍ତିନାପୁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅତି ଅବ୍ୟଭାରେ। ତାହାଙ୍କ ମରଣ ଇଚ୍ଛଇ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ। ଯତୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲା ସେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା। ପୁଣି ସଭାର ତଳେ ଆଣି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମଣି। କେଶ ଆକର୍ଷି ବାହୁବଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ। କୁଚ କୁଙ୍କୁମ ଲୁହ ଭରେ ଅଧବଦନ ଅନୁସାରେ। ବଧୂର ଦୁଃଖ ସେ ଶୁଣିଲା ପୁତ୍ରକୁ ବାରି ନ ପାରିଲା। ମାୟା କପଟେ ସଭା କରି ଦ୍ୟୁତ ଖେଳାଇ ଧନ ହରି। ବଳେ ହରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶ କାନନେ 12 ବରଷ। ଅଜ୍ଞାତେ ଅଧିକ ବରଷେ ବିରାଟ ଦେଶ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶେ। ତହିଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ବନେ କଷଣ ଅତିରେକେ। ପୁଣି ମିଳିଲେ ରାଜେ ଆସି ବିଶ୍ୱାସେ ରାଜା ପାଶେ ବସି। ଜୀବନ ଅର୍ଥେ କିଛି ଧନ ମାଗିଲେ ନ ଦେଲା ରାଜନ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଦୂତ ଗ୍ରାମ ମାଗିଲେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଲ ସେ ନ କଲା ସୂଚି ଅଗ୍ରରେ ସେ ନ ଦେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲା ଅପମାନ ଲୋଭେ ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ। ବିଦୁରେ ଆଣି ଏକ ଘରେ ବିଚାର କଲା ଅନ୍ତପୁରେ। ପାଣ୍ଡବେ ମାରି ନାନା ବ୍ୟାଜେ ରାଜା ହୋଇବି ସର୍ବରାଜ୍ୟ। ଶୁଣି ବିଦୁର କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲଇ ରାଜା ପାଦେ ପଡ଼ି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ଭୁଞ୍ଜ ମହି। ନହିଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ତୋର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜେ ବଳିୟାର।
ସେ ହରି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଉଶ୍ୱାସ କରିବେ ମେଦିନୀ। ସେଥାଇ ତାର ନିଜ ପୁରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ପକ୍ଷ ଧରେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ତୋର ଘରେ ବସିଲା ବାନ୍ଧବ ବେଭାରେ। ତାଙ୍କୁ ଇତର ପ୍ରାୟ ମଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପରିଗଣୁ। ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ସଭ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣି। ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଃଶାସନ। ବୋଲଇ କୁପିତ ଧରେ ଆକର୍ଷି ଦୁଃଶାସନ କରେ। ଏ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ମୋର ଘରେ ବାସଇ ବାନ୍ଧବ ବେଭାରେ। ଏ ମୋର ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପଣ୍ଡୁସୁତଙ୍କ ହିତେ ଥାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ଭାଳେ ନିତ୍ୟ ମୋର ବିନାଶ ଘେନି ଚିତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରିଲା କୋପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା। ବସନେ କାମଡ଼ି ଅଧର ବୋଲେ ଭଣ୍ଡାରୁ ଦୂର କର। ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେନ ଥୁଅ ରାଜୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏମନ୍ତ ତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି। ଏମନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ଶୁଣି ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ତୁଲେ ଥିଲା ରାଜା ହିଁ ଆଶ୍ୱାସନା କଲା। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ସେ ବିଦୁର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରପାଣି। ହସ୍ତିନା ନଗରୁ ବାହାର ତୀର୍ଥ ଗମନ ସେ ବିଦୁର। ମିଳିଲା ଯାଇ ଘୋର ବନେ ଭ୍ରମଇ ଋଷି ବିପ୍ରସ୍ଥାନେ। ମନେ ଚିନ୍ତଇ ତୀର୍ଥ ଗତି ହରି ଭକତେ ଯହିଁ ଥାନ୍ତି। ନିରାଶ କରି ଆତ୍ମା ମନ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଉପବନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି କୁଞ୍ଜ ଦେଶେ ଭ୍ରମଇ ତୀର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ ଆସେ। ପୁଣ୍ୟ ସରିତ ପୁଣ୍ୟସର ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ବିଦୁର। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଜହି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟମୟୀ। ଏମନ୍ତେ ଅରକ୍ଷିତ ବେଶ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ। ହରି ତୋ ଶଣେ ଯେତେ ବ୍ରତ ତପେ ତୋ ସଇ ଅବିରତ। ଏମନ୍ତେ ଭାରତ ବରଷେ କାଳେ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରଭାସେ। ତହିଁ ଶୁଣିଲା ସାଧୁ ବାଣୀ ଅଶେଷ କୁରୁ ବଳ ଜିଣି। କୃଷ୍ଣ ସାରଥି ପଣେ ଆସି ଅନେକ ଅକ୍ଷୋହିଣୀ ଜିଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ଘେନି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳେ। କରାଇ ଅଭିଷେକ ପୂଜା କଲେ କାନ୍ତ ଚକ୍ରେ ରାଜା। ସର୍ବେ ନାସିଲେ କୁରୁ ବଳେ ଯେସନେ ବେଣୁ ଦାବାନଳେ।
दग्ध बदने शोक करी सुजन बंधुଙ୍କୁ सुमरी मौन होई अश्रु कंठे चलिले सरस्वती तटे जाहार तीरे एकादशे तर्थे सेवन्ति पुण्य बेशे तीर्थे प्रसन्न अनुजान कौरव नल पवन सुबास गव्य घृत जम एमन्ते एकादश नाम एते मंदिर विष्णु अर्थे तीरे सेवन्ति जेझा मते ए आदि ब्रह्म क्षत्रि जेते तीर्थे संचिले दृढ़ चित्ते प्रत्यंग मुखे निजे तार दिशन्ति अति मनोहर जे पूरा दर्शन मात्रे विष्णु स्मरण पसे गात्रे एमन्ते सरस्वती तीर्थ देखिबी दूर कृत कृत्य तहु चलिला तो समने सौराष्ट्र सौवीर भवने कुरुजांगल मत्स्य देश जिणी जमुनारे प्रवेश कालिंदी तीरे वृंदावन जहीं विजय गोवर्धन सेवने बुली एके एके निश्चले उद्धव को देखे हरि भक्तंकर सार तप आराधि महाघर आसन निश्चल समाधि कृष्णर चरण आराधि एकांते अछि वृक्ष तले विदुर देखिबे निडोले से वासुदेव अनुचर कियबा देवा पटांतर देव गुरुंक पुत्र प्राय स्वभावे शांत बुद्धि बहे एमन्ते मिलिबे निजन निबिड़े करिया लिंगन विदुर उद्धवंकु चाहि इष्ट बांधव स्नेह बही लोमहर से शुद्ध चेता कृष्णर पूछन्ति बारता कृष्ण पुत्र को आदि करी एकु अनेक नाम धरी सुण उद्धव वचन मुझे पूछई विद्वजन से हरि पुरुष पुराण अनादि परम कारण धरणी भारा नाश अर्थे मनुष्य देह ए जगते राम गोविंद हलधारी जादव वंशे अवतरी अछन्ति वासुदेव घरे आनंदे बेनी सहदरे वंशर अधिदेव देवंक तुले वसुदेव सुखे की अछि निज घरे बंधु सुहृद भाव भरे प्रद्युम्न अछन्ति ना भले आनंदे जननी तुले रुक्मिणी पूर्व तप फले प्रद्युम्न पुत्र कला कोले भोजादि सात वंश राजा गोविंद तांकु कले पूजा छाड़िया पणा नृपासन राज्य स्थापिले उग्रसेन भले की जाम्बवती सुत
ସେରଥି ମଧ୍ୟ ମହାରଥ କ୍ଷମେ କିଛନ୍ତି ଯଦୁମାନେ ତାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଅର୍ଜୁନେ ସନ୍ତୋଷ ଧନୁର୍ବେଦ ଦେଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା ସଫଳା ଯଦୁସୂତ ତାର ଶୁଭେ କି ଅଛଇ ଅକ୍ରୂର କଂସ ଆଦେଶେ ଗୋପପୁରେ ଲଭିଲା କୃଷ୍ଣ ରେଣୁ ଶିରେ ଅଶେଷ ରଥି ମହାଯୋଦ୍ଧା ଭଲେ କି ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧା ଯାର ମହିମା ସଧ ଯୋନି ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସତ୍ୟଭାମାର ପୁତ୍ର ଯେତେ ଭଲେ କି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହ ଭଲ କଥା ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଅତି ବଳବନ୍ତା ଯାର ଚରଣ ଘାତ କୋପେ ପଶେ ଶରଣ ଭୂମି ତାପେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ଟିକି ଭଲେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦର ତୁଲେ ଦଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି କରେ ଋଣେ ତୋଷିଲେ ଶୂଳ ଧରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ବାଣୀ କୁଶଳ କହ ପରିମାଣୀ ଅଶ୍ବିନୀ ନାସିକା ବିବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏକ ଶିରେ କେ କହେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଦେବଙ୍କ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନାମ ତାହାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ମନମୋହି ପାଣ୍ଡବ ଚକ୍ଷୁ ସେ ବୋଲାଇ କହ କୁଶଳେ କି ଅଛଇ ଦେଖ ଏ କୁନ୍ତି ଗର୍ଭର୍ଥେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିନୁ ସୁତ ଲୋଭେ ଜାନାମ ଚଉଦିଗେ ଭାବେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ବିନେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ତାର ଚରଣେ ସେବା କରି ମୁଁ ଏବେ କାନନେ ବିହରି ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ ତା ମହିମା କହି ନ ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଏ ଯେତେ ଥିଲେ ମହି ତଳେ ଅନେକ ଖହିଣୀ ମେଳେ ତାହାକୁ ମାୟାରେ ସଂଘାରି ହେଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଉଦ୍ଧରି ସେ ହରି ଶୁଭ କଥା ମତେ କହ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ପରିମାଣି ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।